Hello everyone. Hello students. Welcome in today's video. Friends, Standard 10th and subject English. Today we are going to learn and discuss on the activities from English workshop of 1.2 and encounter of a special kind. Friends, before going to start the English workshop, we must know the summary of the lesson. So let's we start to discuss on summary. So listen carefully the summary. Friends, all of we know that the lesson an encounter of a special kind describes a unique incident in the writer Tapan Mukherjee's life. Friends, the narrator lived with his family in Raniganj, West Bengal. His father was a medical professional and the private company that he worked for provided its officers bungalows in a campus. And in this way, the writer gave the background, the story of background and incident background in the first picture. And also, all of we know that his father was a medical professional and the private company that he worked for provided its officers bungalows in a campus. The narrator's bungalow was just next to the officers' club. The compound was rich in greenery and was home to various species of birds, squirrels, as well as a group of langurs. The narrator was enjoying his holidays by spending time with his family and reading magazines and storybooks. One afternoon, when he sat down to read a book, he heard a group of street dogs barking at a distance. He ignored it at first, thinking that they must be trying to scare a pig. But when their barking grew louder, added by an alarmed cawing of crows, he went to the veranda to see what the reason was. He was shocked to see a baby langur being bitten to death by an adult male langur on the roof of the clubhouse. The scene reminded him of the custom in the animal kingdom where the leader of the group never allows any other male member of the group to survive. The narrator picked up a stout stick and then threw a stone at the male langur. The langur barely noticed it, but then the narrator started throwing more stones at him, and this made the male langur drop the baby langur from the roof. The narrator managed to keep the dogs at bay with the stick and caught hold of the baby langus by his tail just as he was about to fall. The baby langur had lost consciousness by then. The narrator's family had come out of the house and witnessed this incident. The narrator, along with help from his family, cleaned the baby langur's wounds and managed to get him back to consciousness. But he was frightened and his whole body was shaking due to shock. His eyes were filled with tears when the narrator offered him a banana. He took it but was hesitating to eat it. The baby langur started crying
when he realized that his mother was sitting on the roof and watching the narrator. While he was being treated, the narrator made way for the mother to see her baby. She took him in her arms and checked his injuries. The baby finally seemed to gain some comfort now that he was safely in his mother's arms. The mother langur looked at the narrator and thanked him with her eyes. The narrator was touched by her expression of gratitude. The mother langur then jumped back on the kitchen roof with her baby clinging to her body. She looked around to make sure the male langur was not in the area and leapt away in the opposite direction of the attack. This small encounter with the mother and the baby langur convinced the narrator that animals can communicate with humans and that there can be mutual trust among different species. He realized that food was not the only way to communicate with animals. Humans could also strike a bond with them through trust, mutual understanding, and compassion. This incident remains close to the narrator's heart even after 55 years of its occurrence. Friends, all of we know that an encounter of a special kind या पाठाचे लेखक तपन मुखर्जी यांनी आपल्या आयुष्यातील एका विलक्षण प्रसंगाचं वर्णन या पाठात केलेलं आहे. लहानपणी लेखक आपल्या कुटुंबियासह पश्चिम बंगाल राज्यातील राणीगंज येथे राहत होता. त्याचे वडील वैद्यकीय व्यवसायात कार्यरत होते. वडील ज्या कंपनीत काम करत होते त्या कंपनीमार्फत कंपनीच्या आवारातच ऑफिसर्ससाठीच्या बंगल्यामध्ये त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. लेखक राहत असलेला बंगला ऑफिसर्स क्लबला लागूनच होता. कंपनीच्या आवाराचं कुंपण समृद्ध अशा हिरवाईनं नटलेलं होतं. अनेक प्रकारचे पक्षी, खारी, त्याचबरोबर लंगूर, वानरांच्या टोळ्या त्या ठिकाणी वास्तव्याला होत्या. अशा निसर्गरम्य वातावरणात सुट्टीच्या कालावधीत मासिकं, गोष्टीची पुस्तकं वाचत लेखक आपल्या कुटुंबियासोबतच आनंदात दिवस आपले घालवत होता. आणि एके दिवशी दुपारी जेवणानंतर लेखकाचे आई, वडील आणि लहान बहीण हे विश्रांती घेत होते. अशा निवांत वातावरणात लेखक गोष्टीचं पुस्तक वाचत बसला होता आणि त्यावेळी भटक्या कुत्र्यांचा जोरजोरानं भुंकण्याचा आवाज त्याच्या कानावर पडला. पहिल्यांदा कुत्रं नेहमीप्रमाणे डुकराच्या मागं भुंकत आहेत असा विचार करून लेखकाने त्या आवाजाकडं जाणीवपूर्वकच दुर्लक्ष केलं. पण भुंकण्याचा आवाज फारच मोठ्याने येऊ लागल्यावर मात्र नेमकं काय घडलेलं आहे ते पाहण्यासाठी लेखक घराच्या बाहेर पडला. तेव्हा क्लब हाऊसच्या छतावर एक प्रौढ नर लंगूर वानर एका लहानशा लंगूर वानराच्या पिलाला ठार मारत असल्याचं दृश्य बघून त्या लेखकाला धक्काच बसला. हे दृश्य पाहून प्राण्यांच्या राज्यात टोळीतील प्रमुख नर टोळीमधील अन्य कोणत्याही नराला जिवंत राहू देत नाही हे प्राण्यांचं स्वभाव वैशिष्ट्य लेखकाला त्या क्षणाला पटकन आठवलं. त्याने एका हातामध्ये काठी घेतली आणि दुसऱ्या हातात दगड घेऊन तो त्या हिंस्र आणि मोठ्या प्रौढ वानराकडे भिरकावला. आणि तसं पाहायला गेलं तर आधी वानरानं त्याकडे दुर्लक्ष केलं, पण नंतर लेखकाने त्या वानरावर दगडांचा मारा एवढा जोरात सुरू केला की त्यानंतर नाईलाजानं त्या प्रौढ वानराला पिलाला छतावरून खाली टाकून दिलं आणि छताच्या खाली भटक्या कुत्र्यांनी टोळी त्या पिलाला भक्ष्य करण्यासाठी टपून बसली होती. अशा वेळी प्रसंगावधान रोखून लेखकानं एका हातामध्ये काठीचा धाक दाखवून कुत्र्याला दूर ठेवलं आणि दुसऱ्या हातानं छतावरून जमिनीवर आदळण्या अगोदरच त्या पिलाचं शेपूट धरून त्याला वरच्या वरच पकडलं. तोपर्यंत भयभीत झालेलं, अंगावर ठिकठिकाणी जखमा झालेलं त्या वानराचं ते लहानसं पिलू बेशुद्ध पडलेलं होतं. हा सारा कोलाहल ऐकून लेखकाचे कुटुंबीयही घराबाहेर आले होते.
लेखकाने पिल्लाला वाचवल्याचं त्याच्या कुटुंबियांनी प्रत्यक्ष पाहिलं. त्यानंतर लेखकानं आपल्या कुटुंबियांच्या मदतीनं त्या पिल्लाच्या जखमा स्वच्छ केल्या, त्याला शुद्धीवर आणलं. पिल्लू भीतीनं थरथर कापत होतं. त्याचे डोळे पाण्यानं भरलेले होते. लेखकाने दिलेले केळ त्यानं घेतले, पण ते खायला बिचकत होतं, घुटमळत होतं, घाबरत होतं, थरथर कापत होतं. त्या पिलाची आई छतावर बसून लेखक पिलाची करत असलेली शुश्रूषा शांतपणे पाहत होती. आईकडे लक्ष जाताच पिलू रडू लागलं. लेखकानं दूर होऊन वानरीला पिलापर्यंत येण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. वानरीनं पुढे येऊन पिल्लाला जवळ घेतलं, त्याच्या जखमा तपासल्या. अशा रीतीनं पिल्लू आपल्या आईच्या कुशीत सुरक्षितपणे विसावल्याचं लेखकाच्या लक्षात आलं. त्यानंतर त्या वानरीनं काही क्षण थेट लेखकाच्या नजरेला नजर भिडवून अबोलपणे कृतज्ञता व्यक्त केली. तिनं व्यक्त केलेली कृतज्ञतेची भावना लेखकाच्या मनाला स्पर्शून गेली. त्यानंतर वानरी उडी मारून स्वयंपाकघराच्या छतावर निघून गेली. त्यावेळी पिल्लू तिला बिलगून बसलं होतं. वानरीनं प्रौढ हल्लेखोर नर वानर आपल्या आसपास कुठं दिसतो का काय याचा कानोसा घेतला आणि तो आसपास नाही याची खात्री पटल्यावर ज्या दिशेने हल्ला झाला होता त्याच्या विरुद्ध दिशेनं ती पिलासह निघून गेली. वानरी आणि तिचं पिलू यांच्यासह अचानक घडलेल्या या लहानशा प्रसंगानं लेखकाच्या मनावर अमिट असा ठाम ठसा उमटला होता. प्राणी माणसाशी संवाद साधू शकतात. विविध प्रजातीच्या सामंजस्य अर्थात विविध प्रजातीमध्ये सामंजस्य आणि विश्वासाची भावना असू शकते आणि ती व्यक्ती देखील होऊ शकते याचा प्रत्यय त्यावेळेला लेखकाला आला. प्राण्यांना अन्न देणं हाच त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा एकमेव मार्ग नव्हे हेही सुद्धा लेखकाच्या लक्षात आलं. म्हणून माणूस विश्वास, परस्पर सामंजस्य, दयाळूपणा, कणव, करुणा या गुणांच्या मदतीनं प्राण्यांशी भावनिक बंध निर्माण करू शकतो हे देखील लेखकाला जाणवलं. 55 वर्षे उलटली तरी देखील ही आठवण लेखकाच्या मनात कायम राहिलेली आहे. अशा पद्धतीनं या पाठाचा सारांश आहे. Friends, now we are going to learn and discuss on English workshop. So, open page number 12 and we will discuss on each and every activity from the English workshop. You may open page number 12 or pay attention on the screen. मित्रांनो, तुम्ही पान नंबर 12 ओपन करा. त्याचबरोबर स्क्रीनवरतीही लक्ष ठेवा. अँड ऑल्सो कीप अ पेन अँड नोटबुक विथ यू. फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, पहिलाच प्रश्न आपल्याला दिलेला आहे. स्टेट वेदर यू ॲग्री ऑर डिसॲग्री विथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जस्टिफाय युअर चॉईस विथ प्रॉपर रिझन्स. आय विल रीड द इन्स्ट्रक्शन्स वन्स अगेन. State whether you agree or disagree with the following statements. Justify your choice with proper reasons. खाली दिलेल्या विधानांशी तुम्ही सहमत आहात की असहमत आहात हे सांगायचं आहे, पण त्याचबरोबर तुम्ही सहमत असाल तर कशावरून आणि असहमत असाल तरी कशावरून हे कारण द्यायचं आहे. पहिलं स्टेटमेंट आहे बघा. काय पहिलं स्टेटमेंट आहे? The compound where the writer was living was rich in nature's bounty. The compound where the writer was living rich in nature's bounty. आता या गोष्टीला तुम्ही ॲग्री असं नक्कीच म्हणणार, कारण हे स्टेटमेंट खरं आहे. द कंपाऊंड वेअर द रायटर वॉज लिव्हिंग वॉज रिच इन नेचर्स बाउंड्री. लेखक जिथं राहत होता ते अतिशय निसर्गरम्य ठिकाण होतं, छान होतं. याला आपण ॲग्री म्हणणार आहे. पण त्याचं आपण ॲग्री म्हणलं तर रिझन आपण हे देऊ शकतो की ॲग्री अँड द कंपाऊंड हॅड ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स अँड मेनी टॉल अँड मॅजेस्टिक ट्रीज.
यावरून ते निसर्गरम्य ठिकाण होते आपल्याला लक्षात येतं. आय विल टेल यू वन्स अगेन. द कंपाऊंड हॅड ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स अँड मेनी टॉल अँड मॅजेस्टिक ट्रीज. Okay, second one. Holidays provide us an opportunity to read various magazines and storybooks. Holidays provide us an opportunity to read various magazines and storybooks. यालाही आपण ॲग्रीच म्हणणार आहे. खरं तर हॉलिडेज आपल्याला अशा सुवर्णसंधी मिळवून देतात की आपल्याला मॅगझिन स्टोरी बुक्स वाचण्याची सुवर्णसंधी मिळत असते. हे सत्य आहे वाक्य. आपण सहमत आहे या वाक्याशी असं आपण म्हणू शकतो. ॲग्री. ड्युरिंग द हॉलिडेज वी गेट अ लॉट ऑफ फ्री टाईम दॅट कॅन बी स्पेंट इन रीडिंग. हे आपण कारण देऊ शकतो. काय ॲग्री आहे तर त्या सुट्टीच्या काळामध्ये आपल्याकडं भरपूर वेळ असतो आणि आपण तो वाचनासाठी वेळ खर्च करू शकतो. म्हणून ड्युरिंग द हॉलिडेज वी गेट अ लॉट ऑफ फ्री टाईम दॅट कॅन बी स्पेंड इन रीडिंग. सी 3 नंबरचं बघा. सी वाक्य काय आहे. द नरेटर मेड अ मिस्टेक बाय सेविंग द बेबी लंगूर. बेबी लंगूरला वाचून चूक केली आहे असं स्टेटमेंट आहे. आपण याच्याशी डिसॲग्री असणार आहे सगळेच जण. कारण डिसॲग्री का तर सेविंग द बेबी लंगूर वॉज अ compassionate gesture by the narrator towards animals. एक प्राण्यांच्या एक त्याच्याकडं प्राणी दयाभूतया आहे हे दिसून येतं आणि कंपॅशनेट जेस्चर हे आहे नरेटरकडं प्राण्यांच्या बाबतीत हेही दिसून येतं आणि चांगली गोष्ट आहे ही. त्यामुळे आपण दिलेले स्टेटमेंट्स हे आपण डिसॲग्री असणार आहे आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण असंच देऊया. Disagree in saving the baby langur was a compassionate gesture by the narrator towards animal. D. पुढचं विधान बघा काय आहे. Animals cannot convey emotions. Animals cannot convey emotions. प्राणी भावना व्यक्त करू शकत नाहीत, पुरवू शकत नाहीत. हे डिसॲग्री वाक्य आहे. डिसॲग्री का तर मदर लंगूर कन्वेड हर हार्ट felt gratitude towards the narrator through her eyes for saving her child. आपल्या पिलाला वाचवलंय म्हटल्यानंतर त्या मदर लंगूरनं अगदी मूकपणे सुद्धा ग्रॅटिट्यूड व्यक्त केलेला होता. हे आपण या पाठात पाहिलेलं आहे. सो या स्टेटमेंटशी की ॲनिमल्स कॅनॉट कन्वे इमोशन्स या स्टेटमेंटचं आपण डिसॲग्री आहे. अँड द रिझन इज द मदर लंगूर कन्वेड हर हार्ट फेल्ट ग्रॅटिट्यूड टुवर्ड्स द नरेटर through her eyes for saving her child. And E. The narrator was 55 years old when this incident occurred. तर 55 years old होते नरेटर आणि त्यावेळी घटना घडली. हे सेंटेन्स चुकीचं आहे. तर आपण डिसॲग्री असं म्हणून या सेंटेन्सच्या बाबतीमध्ये डिसॲग्री बिकॉज द नरेटर विटनेस्ड this incident when he was 15 years old, not a 55 years old. तो त्यावेळेला 15 वर्षाचा होता. द नरेटर witnessed this incident when he was 15 years old and remembered it through 55 years of his life. त्यानंतर ती घटना घडून 55 वर्ष झाली तरी ती घटना त्याच्याकडं लक्षात होती असं तिथं उल्लेख केलेला आहे. ओके फ्रेंड्स, या पद्धतीनं तुम्ही रिझन देऊ शकता. लास्ट सेंटेन्स द नरेटर वॉज 55 years old when this incident occurred. Disagree. The narrator witnessed this incident when he was only 15 years old and remembered it through 55 years of his life. नेक्स्ट क्वेश्चन. पुढचा प्रश्न आहे आपल्याला बघा. काय प्रश्न आहे. मॅच द फ्रेजेस गिवन इन ग्रुप ए विथ दिअर मिनिंग्स इन ग्रुप बी. आपल्याला ग्रुप एमध्ये फ्रेजेस दिलेले आहेत आणि ग्रुप बीमध्ये त्यांचे अर्थ दिलेले आहेत आणि आपल्याला आता या ठिकाणी मॅच करायचे की कोणत्या फ्रेजेसचा कोणता अर्थ आहे. आपण थोड्या फ्रेजेस फर्स्ट आय विल रीड द ग्रुप ए फ्रेजेस आपण वाचूया सगळ्या. टू बी अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ. टू बी अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ मीन्स अविभाज्य घटक, अविभाज्य भाग. टू बी इनग्रॉस्ड इन गडून गेलेला, तल्लीन झालेला, मग्न झालेला. टू टेक नोटीस ऑफ. टू फिगर आउट.
to ponder over, to be overwhelmed by, भारावून गेले, in a flash, क्षणार्धात, to find a solace, शांतता. आता या फ्रेजेस जे दिलेले आहेत, आता त्याचे अर्थ पुढं काय आहेत बघा. आय विल रीड द मिनिंग अँड देन वी विल मॅच द फ्रेजेस अँड देअर मिनिंग. इन ग्रुप बी, to observe and give attention. Second, to be able to solve a problem. Third, to find comfort and peace. Fourth, to think about seriously. Fifth, to be completely occupied in. Sixth, to be an essential or integral part. Next one, to be affected emotionally in a powerful way. And last one, that is it, very quickly. आपण आता या फ्रेझेस आणि त्यांचे अर्थ हे आता मॅच करूया. तर पहिली फ्रेज आहे आपली, टू बी अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ. टू बी अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ, अविभाज्य घटक, हे 6 नंबरचं मॅच होतं बघा. एला 6 नंबरचा अर्थ, टू बी अन इसेन्शियल ऑर इंटरगल पार्ट. पुढचा, टू बी इनग्रॉस्ड इन. टू बी इनग्रॉस्ड इन याचा अर्थ 5 नंबरचा आहे. अर्थ, टू बी कम्प्लिटली ऑक्युपाईड इन. टू बी कम्प्लिटली ऑक्युपाईड इन मीन्स टू बी इनग्रॉस्ड इन, पूर्ण मग्न झाला होता या अर्थानं. तिसरा आहे सी, टू टेक नोटीस ऑफ. टू टेक नोटीस ऑफचा पहिला अर्थ आहे नंबर 1 ब्रिक ग्रुपमध्ये पहिलं, टू ऑब्झर्व अँड गिव्ह अटेन्शन, लक्ष देणे, निरीक्षण करणे. टू टेक नोटीस ऑफ. टू फिगर आउट. आता टू फिगर आउटचा अर्थ हा सेकंड आहे. टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लेम. टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लेम, समस्या सोडवण्यास समर्थ असणे, एखाद्या गोष्टीवर मात करणे. टू फिगर आउट. टू पॉन्डर ओव्हर. टू पॉन्डर ओव्हर मीन्स 4 नंबरचा अर्थ येतोय बघा. टू पॉन्डर ओव्हर. नंबर 4, टू थिंक अबाउट सिरियसली. नेक्स्ट वन, टू बी ओव्हरवेल्म्ड बाय, भारावून जाणे. टू बी ओव्हरवेल्म्ड बाय, भारावून जाणे, याचा 7 नंबरला अर्थ आहे बघा. टू बी अफेक्टेड इमोशनली इन अ पॉवरफुल वे. अँड नेक्स्ट वन, इन अ फ्लॅश म्हणजे क्विकली या अर्थानं, व्हेरी क्विकली 8 नंबरचा अर्थ आहे. अँड लास्ट वन, टू फाइंड अ सॉलिस. टू फाइंड अ सॉलिसचा अर्थ 3 नंबरला आहे. टू फाइंड कम्फर्ट अँड पीस. या पद्धतीनं तुम्ही ग्रुप एमधील फ्रेझेस आणि ग्रुप बीमधील मिनिंग्ज यांच्या जोड्या जुळवायच्या आहेत आणि यांच्यापासून वाक्यही आपण बनवायचे आहेत. वाक्यात या फ्रेझेसचा आपण उपयोग करायचा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा काय आहे. राईट इन युअर ओन वर्ड्स, तुमच्या स्वतःच्या शब्दात लिहा. राईट इन युअर ओन वर्ड्स. पहिला प्रश्न आहे आपल्याला, व्हॉट डीड द नरेटर इग्नोर द बार्किंग ऑफ डॉग्स. वाय डीड द नरेटर इग्नोर द बार्किंग ऑफ डॉग्स. कुत्र्यांच्या भुंकण्याच्या आवाजाकडं लेखकानं दुर्लक्ष का केलं, तर आपणा सर्वांनाच माहिती आहे की नंबर 1 पॉईंट असा की ही अम्युज्ड दॅट द डॉग्स, ही मीन्स द नरेटर. The narrator amused that the dogs were chasing an unfortunate pig and in doing so that they were barking furiously. Hence, the narrator ignored the barking of dogs. असं तुम्ही लिहू शकता की त्यानं असं समजलं की तिथल्या एक बिचाऱ्या डुकराच्या मागं हे कुत्रे त्रास देत असतील असा विचार करून त्यानं ही गोष्ट टाळली, कुत्रं भुंकण्याची. I will tell you once again. The narrator assumed that the dogs were chasing an unfortunate pig and in doing so they were barking furiously. Hence, the narrator ignored the barking of dogs. Next question. Why did Mother Langur make no effort to grab her baby from the coop? Why did Mother Langur make no effort to grab her baby from the coop? त्या खुराड्यामधून
त्या आई वानरीनं आपल्या पिलाला बाजूला घेण्याचा प्रयत्न, पकडण्याचा प्रयत्न का नाही केला बरं त्या क्षणाला? कारण ती आई पाहत होती की नरेटर जो काही करतोय ते आपल्या पिलासाठीच तो करतोय, आणि तिला खात्री पटली होती की नरेटर हा तिला कोणत्याही प्रकारचे इजा करणार नाही, किंवा त्या नरेटरपासून आपल्या पिलाला कोणताही धोका नाही, ही गोष्ट तिच्या लक्षात आली होती. आणि म्हणूनच तिनं आपलं पिलू जरी दिसलं तिथं खुराड्यात, तरी तिनं पटकन जाऊन त्याला घेण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. हेच आपण उत्तर लिहायचं आहे. द मदर लंगूर स्वा द नरेटर सेव्ह हर बेबी फ्रॉम द मेल लंगूर, and she was convinced that the narrator was trying to help her baby and not harm him. Hence, the mother langur made no effort to grab her baby from the coop. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पुढचा प्रश्न बघा काय आहे. ऑन नेक्स्ट पेज, पुढच्या पानावरती, ऑन पेज नंबर 13 नंबरच्या पानावरती आपणाला एक प्रश्न आहे या ठिकाणी बघा. Read the text carefully and arrange the occurrence of happenings in the text in a sequential order. I will read the instruction once again. Read the text carefully and arrange the happenings in the text in a sequential order. पुन्हा एकदा ही कथा वाचा आणि या कथेमध्ये या खाली दिलेल्या ज्या घटना 13 घटना आहेत यांचा क्रम लावा. ऑकरन्स ऑफ हॅपनिंग्स ज्या क्रमानं घडलेत त्या क्रमानं त्यांचा क्रम लावा म्हणून सांगितलेलं आहे. आय विल रीड द लाईन्स डायरेक्टली अँड यू मस्ट रीड द होल लेसन केअरफुली अँड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन. तुम्ही ही ॲक्टिव्हिटी वहीत लिहायच्या पूर्वी पुन्हा एकदा हा धडा पूर्ण वाचा आणि मगच ही ॲक्टिव्हिटी सोडवा. आता आपण थोडी चर्चा करूया या ॲक्टिव्हिटीची. आय विल रीड द गिवन सेंटेन्सेस, दॅट इज द ऑकरन्स ऑफ हॅपनिंग्स दिलेले आहेत या ठिकाणी, त्या मी वाचतोय. पे अटेन्शन. I took the baby langur to the backyard. I cannot forget that look in her eyes. I heard the disturbance approaching closer. I recalled the terrible custom in the animal clan. I became deeply absorbed in the book. I was engrossed in various magazines and storybooks. I offered him a peeled banana. I still fondly remember that encounter. I gathered a stout stick and then started throwing stones. I saw something horrible. I was sure that food was not the only means of communication. I managed to catch hold of the baby langoor's tail, and last one, I allowed the mother access to her baby. आता हे जी इतकी विधानं आहेत ही कोणत्या क्रमानं घडली हे आपण सांगायचं आहे. लेखकानं ही कथा आपल्याला ऑलरेडी सांगितलेली आहे आणि ही स्टेटमेंट्स जे आहेत हे डायरेक्ट आय टूक, आय कॅनो, आय हर्ट म्हणजे स्वतः लेखक म्हणतोय या क्रमानं दिलेले आहेत. आता या सर्वामध्ये पहिली ऑकरन्स आपण जर सुरू केलं तर 6 नंबर आहे ते फर्स्ट येणार आहे. देर इज ऑलरेडी गिवन. या ठिकाणी आपल्याला हे दिलेलं आहे बघा. आय वॉज इनग्रॉस्ड इन व्हेरियस मॅगझिन्स अँड स्टोरी बुक्स. इथं जेवढ्या काही घटना आहेत त्या सगळ्यात घटनातली पहिली घटना आहे. आय वॉज इनग्रॉस्ड इन व्हेरियस मॅगझिन्स अँड स्टोरी बुक्स. आता सेकंड घटना ही 5th नंबर लाईन येईल. आय बिकेम डीपली ऑब्झर्वड इन द बुक. गुंग झाला वाचनामध्ये. देन थर्ड लाईन ही थर्ड सेंटेन्सच 3rd नंबरला येईल. आय हर्ड द डिस्टर्बन्स ॲप्रोचिंग क्लोजर. तो जो दंगा आहे तो जवळ 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 ऐकू येत होता, मोठ्यानं ऐकू येऊ लागला. त्यानंतर तो बाहेर आला आणि पुढची घटना जी आहे 4 नंबरची ती 10 नंबरचं सेंटेन्स आहे ते 4 नंबरला येईल. आय सॉ समथिंग हॉरिबल. बाहेर आल्यानंतर त्यानं पाहिलं, खूप भयानक गोष्ट त्याला दिसली. अँड समथिंग हॉरिबल पाहिल्यानंतर त्याला काय लक्षात आलं ते 4 नंबरची लाईन आहे ते 5th नंबरला येईल. आय रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द ॲनिमल क्लॅन. ॲनिमल क्लॅन, ॲनिमलच्या प्राण्यांच्या वंशामधील ती एक
नियम किंवा एक घटना त्याच्या लक्षात आली, ही 5 नंबरला येईल. 4 नंबरची लाईन हे 5 नंबर क्रम येईल त्याचा. आणि 6 नंबर क्रमासाठी 9 नंबरची लाईन येईल. आय गॅदर्ड अ स्टाउट स्टिक अँड देन स्टार्टेड थ्रोईंग स्टोन्स. त्यानं दगड त्या माकडावरती भिरकवायला, वानरावरती सुरुवात केली. हे 6 नंबरची लाईन. 9 नंबरची लाईन ही 6th नंबरच्या क्रमाला येईल. अँड 7 नंबरला मग काय झालं, तर आय मॅनेज 12 नंबर, आय मॅनेज टू कॅच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल. तो यशस्वी झाला त्याचं शेपटी पकडण्यामध्ये. त्यानंतर काय केलं त्यानं, फर्स्ट लाईन, आय टूक द बेबी लंगूर टू द बॅकयार्डला घेऊन गेला. बॅकयार्डला घेऊन गेल्यानंतर पुढच्या काही घटना इथं दिलेल्या नाहीत, पण जी दिली ती त्याच्या पुढच्या क्रमाचे. नंबर 7, आय ऑफर्ड हिम अ पिल्ड बनाना. हे 9 नंबरला येईल. 7 नंबर स्टेटमेंट हे 9 नंबरच्या क्रमाला येईल. आय ऑफर्ड हिम अ पिल्ड बनाना. पिल्ड बनाना दिल्यानंतर 10 नंबरचं जे क्रम यायला पाहिजे त्यासाठी लास्ट सेंटेन्स 10 नंबरला येईल. आय अलर्ड द मदर ॲक्सेस टू हर बेबी. अँड त्यानंतर काय झालं मग, सेकंड नंबर लाईन, आय कॅनॉट फॉरगेट दॅट लुक इन हर आईज. हे 11 नंबरला येईल. अँड 12 नंबरला हे 11 नंबरचं सेंटेन्स 12 नंबरला येणार आहे. आय वॉज शुअर दॅट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अँड लास्ट वन नंबर 8, आय स्टील फॉन्डली रिमेंबर दॅट एन्काउंटर. या पद्धतीनं ही वाक्ये क्रमाने येणार आहेत. आय विल रीड ऑल these 13 sentences by using the arrange of the occurrence of happenings. या पद्धतीने मी आता वाचतोय. पे अटेन्शन. I was engrossed in various magazines and storybooks. I became deeply absorbed in the book. I heard the disturbance approaching closer. I saw something horrible. I recalled the terrible custom in the animal clan. I gathered a stout stick and then started throwing stones. I managed to catch hold of the baby langoor's tail. I took the baby langoor to the backyard. I offered him a peeled banana. I allowed the mother access to her baby. I cannot forget that look in her eyes. I was sure that food was not the only means of communication. And last one, I still fondly remember that encounter. In this way, all of you must rearrange the occurrence of happenings by using the given sentences. Okay, friends? In this way, till this activity number 4, we have completed in this video. A remaining part of activities from this English workshop, we will discuss it in the next video. So, all of you must read this lesson again and solve all these activities and write down in your notebook. Okay, friends, thank you very much for watching this video. Thank you.